औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों, सदर ट्रंप अमरीका दे नवे सदर आए हैं। चंद दिन पहले उन्होंने एक मुलाकात की यूक्रेन के सदर नाल और अपने कोल बुला के वाइट हाउस के अंदर बिठा के उस बंदे की वो बेइज्जती की, वो इंसल्ट की कि सारी दुनिया उसते अपने अपने एहतजाज कर रही है अपने अपने अंदाज च। लेकिन की मजाल आ भी साडे किसी बंदे नूं कोई थोड़ा जिहा समझ आई हो भी क्यों होया ते किस तरह होया। दूसरे नंबर ते आ गए सदर ट्रंप ने कैनेडा दे जिहड़ा वजीर आजम है उस बंदे नूं कहा है गवर्नर आ वजीर आजम नहीं है तो कैनेडा नूं चाहिए साडी एक रियासत बन जाए। उस तो बाद पनामा, उस तो बाद बहुत सारे मामलात ऐसे ने जिन्हां दे विच उस बंदे ने लत्त फसाउणी शुरू करती है, खसूसन फलस्तीन दे विच, जिहदे मुतलक उस बंदे ने यह कहा कि असीं इत्थों सारे फलस्तीनी कढ़ देने आ गिज़ा दे अंदरों ते फिर उन्होंने वापस भी नहीं आउण देना। और सवाए एक दो मुस्लिम मुल्कां तो जिन्हां च सऊदी अरब शामिल है, किसी नूं इन्नी जुरत नहीं हुई, किसी नूं इन्नी हिम्मत नहीं हुई, किसी की गैरत इन्नी नहीं जागी, किसी नूं इन्नी शर्म का एहसास नहीं होया कि असीं इहदे खिलाफ बयान दईए या इहदे खिलाफ एहतजाज करिए कि तू मामा लगना है फलस्तीन का। बई इसराइल के मामलात विच ठीक आ, अमरीका अपने हद तक ਉਹਦੀ पासबानी करदा, ਉਹਦੀ सपोर्ट करदा, ਉਹਨੂੰ फीडबैक करदा, लेकिन ਉਹਨੂੰ खुद खुद ਦਾ कुछ एहसास चाहिए ना कि इंसाफ तो कोई ना कोई चीज़ होंदी है। साडे जनाब बाद च उस तो जो उठ के आ गया यूक्रेन का सदर, उतों बेइज्जती करवा के फिर गया बरतानिया च। बरतानिया च बैठ के होर भी कुछ इकट्ठे किए इन्होंने सरबराहान मुमलकत कुछ यूरोपी यूनियन के। उत्थे बैठ के कुछ अपने तौर पर फैसला, किसी ने कहा जी मैं बिल्कुल यूक्रेन सपोर्ट करांगा, किसी ने कहा मैं सपोर्ट करांगा, किसी ने कहा मैं नहीं करांगा, किसी ने कहा मैं चों वैसे ही निकल रहा इस ग्रुप चो ही, वगैरह वगैरह। लेकिन ये हालात देख के सदर यूक्रेन ने एक ट्वीट किया या एक्स ते गया, उत्थे अपने एक पोस्ट की कि जनाब मैं सदर ट्रंप नाल बैठ के अमरीका दे नाल बैठ के नगोशिएशन करना चाह रहा, गलबात करना चाह रहा, बातचीत करना चाह रहा, तो जिवें वो कर रहे ने उन्होंने बैठ के गल की जा सकती है। अगर वो साडे मिनरल्स कहते हैं धातां, साडे मुल्क चों अगर कोई धातां कढ़ना चाहुंदे ने तो असीं उहदे ते भी गल कर लैंदे आ, तो कोई नहीं, साडा अमरीका नाल बड़े अच्छे तलकात ने, तो कोई ऐसा मामला नहीं है। हुण ये मामला कित्थों शुरू होया? ट्रंप तो पहले बाइडन जिस बंदे ने सारे मामलात खराब किए पाकिस्तान के अंदर भी और बहुत सारी दुनिया, यूक्रेन नूं उन्हें उछाल के रूस के खिलाफ लड़ाई शुरू करा दी। हुण सदर ट्रंप ये कहता कि असीं उत्थे 200 अरब डॉलर जिहड़ा लाया वे वो सानू वापस कर। यूक्रेन नूं कित्थों वापस करे? यूरोपी यूनियन ने बड़ी मदद की और किसी हद तक पाकिस्तान नूं भी लिबलाइज किया जाता, इल्जाम दिता जाता कि इन्हां भी असला भेजिया उत्थे, वल्ला ने भेजिया या नहीं भेजिया, लेकिन कुछ लोग ये दावा करते हैं। सब तो बेहतरीन फैसला उस जंग दे विच इमरान खान का सी कि असीं ना उधर जाना ना असीं उधर, साडा दोनों ना कोई मामलात नहीं है, असीं रूस की मुखालफत भी नहीं करनी, असीं यूक्रेन की मुखालफत भी नहीं करनी। लेकिन हुण आके मामलात इस तरह खुले ने कि जो उदों इमरान खान ने किया सी फैसला 100% दुरुस्त फैसला सी कि सानू गैर जानबदार रहना चाहिए।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਯੂਕਰਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੂਕਰਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਖਾ ਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੰਨਦਾ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ, 200 ਡਾਲਰ ਦੇ, ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧਾਤਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਮਨੂਨ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫੁੱਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਈਸਾਈਡਲ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ 15-16 ਬੰਦੇ ਫੌਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫਗਾਨੀ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ। ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫੁੱਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਦਨੀਆਤ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਲਕਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਐਟਮੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂ IT ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਾਵਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾਵਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਵਤਾਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੇ, ਉਹ ਚੀਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਡੇ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਲਗਰਾਮ ਦਾ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਲਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਛਿੰਨਾ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਅਸਲਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਖਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਕੁਵਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਸੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਦਾੜ ਵਾਲ ਤਵੱਜੋ ਆ, ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਵਾਲ ਤਵੱਜੋ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਨੂ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ।
ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜਨੇ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਨੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਰਾਦ ਅਸੀਂ ਖੋ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਨੂ ਵਾਲੇ ਵਾਕੇ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਮਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉੱਚ। ਔਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ 15-16 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਤੇ ਨੇ। ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 15-16 ਬੰਦੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ 15-16 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 16 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਨੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਨੀ ਤਰੀਨ ISI ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3-4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਫਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਦਸਤਬਸਤਾ ਅਰਜ਼ ਆ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।